آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز. آئی ایم یور ہوسٹ عالیہ. آپ سب کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتی ہوں. میں اس وقت آپ کے سامنے چند بڑی خبریں رکھ رہی ہوں، اور اگر ان خبروں کو ہم غور سے ان کا جائزہ لیں تو پتہ یہ چلے گا کہ ملک کی آئندہ چند دنوں کی سیاست کس طرف ہمیں لے کر جائے گی، کون سے بڑے بھونچال آنے والے ہیں، کون سا نیا طوفان اٹھ کھڑا ہونے والا ہے، اور عمران خان کی آگے اسٹریٹجی کیا بننے جا رہی ہے، اس سب کا پتہ چلتا ہے. دیکھیے، ایک بڑی خبر تو یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ دن پہلے سٹوری بریک کی گئی تھی فیکٹ فوکس کی طرف سے. احمد نورانی نے اس میں یہ بتایا تھا انہوں نے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے وہ اور ان کے خاندان کے لوگ چند سالوں کے اندر ارب پتی کیسے بن گئے، بلینئرز کیسے بن گئے، کتنا روپیہ پیسہ اکٹھا کیا گیا. مبینہ طور پر انہوں نے یہ تمام الزامات لگائے. اب ہوا یہ ہے کہ کیونکہ سوال یہ اٹھ رہا تھا کہ وہ جو گوشوارے انکم ٹیکس ڈاکیومنٹس جس کی بنا پر وہ رپورٹ بنائی گئی ہے، تو وہ ڈاکیومنٹس کیسے ان کو ملے، کیونکہ یہ ایک قانونی بات ہے کہ آپ ایسی کسی کی پرسنل جو ڈاکیومنٹس ہیں وہ ریویل نہیں کر سکتے. تو اب 11 لوگ گرفتار کر لیے گئے ہیں، ایف بی آر کے امپلائیز 11 لوگ، جس میں ڈپٹی کمشنر، ان کے انڈر کام کرنے والے لاہور ایف بی آر سے کہ جو محکمہ ہے وہاں سے یہ لوگ گرفتار کیے گئے ہیں. اور ان کے اوپر یہ الزام ہے کہ فارمر آرمی چیف کا ڈیٹا لیک کرنا کا جو الزام ہے وہ ان کے اوپر آتا ہے کہ انہوں نے یہ ڈیٹا لیک کیا. اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ جو ان کے ڈاکیومنٹس ہیں اس کی جو تصاویر لی گئیں وہ ڈپٹی کمشنر کا جو کمپیوٹر ہے اس سے لی گئیں. تو کہنے کا میں آپ کو جو کرکس ہے اس کا وہ یہ بتا رہی ہوں کہ 11 لوگ اس کے لیے اریسٹ کر لیے گئے ہیں. اب دیکھیں، اس کے اوپر سوال تو بہت سارے بنتے ہیں، لیکن کیونکہ میں نے ابھی آپ کو اور بھی خبریں بتانی ہیں تو احمد نورانی فیکٹ فوکس کے تھرو ہی ایک اور سٹوری بھی لانے جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ عجب کرپشن کی گجب کہانی تو چلی رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا پاکستان کے صحافی کا قتل ہوا، اور وہ کینیا میں ہوا، ارشد شریف کا. وہ ایک بڑا واقعہ ہے جس کی گونج پوری دنیا میں سنائی دی، آپ جانتے ہیں. اس کے اوپر احمد نورانی نے پہلے تو انہوں نے یہ ٹویٹس کی کہ انہوں نے آئی ایس پی آر کو، ڈی جی آئی ایس پی آر کو کچھ سوالات بھیجے ہیں، کوسچنز بھیجے ہیں کہ جناب ان کو ان کوسچنز کا جواب چاہیے. تو ان کی طرف سے ابھی کوئی جواب نہیں دیا گیا. پھر انہوں نے ٹیگ کر کے ڈی جی آئی ایس پی آر کو یہ کہا کہ میں نے آپ کو کچھ سوالات بھیجے ہیں اور 5 بجے تک، شام تک آج آپ مجھے ان کا جواب دے دیں. آپ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. اور اس کے بعد اب انہوں نے اور ٹویٹ کی، اور جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں نے جو سوالات بھیجے ہیں وہ کیا ہیں. انہوں نے اب وہ جو اسکرین شاٹ ہے جو کہ انہوں نے میجر جنرل بابر افتخار کو واٹس ایپ میسیجز کیے تھے، انہوں نے اسکرین شاٹ بھی لگا دیے اپنے ٹویٹر پر، جس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ بس کچھ ہی دیر میں جو ہے وہ سٹوری بریک کر دیں گے جو ان کے پاس ہے. لیکن جو کوسچنز انہوں نے بھیجے ہیں وہ ارشد شریف کے قتل کے حوالے سے ہیں، اور فارمر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے امریکہ وزٹ کا بھی اس سے تعلق بنتا ہے. میں آپ کے سامنے جوں کہ وہ سوالات رکھ دیتی ہوں. انہوں نے اس میں پہلا سوال تو یہ کیا ہے کہ آئی نیڈ یور کامنٹس آن 2 questions، اور اس میں کوسچن نمبر یہ ہے if it is true that during his last visit، وہ بات کر رہے ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ کی، کہ ان کے لاسٹ وزٹ ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس ایز چیف آف آرمی اسٹاف ان دی فرسٹ ویک آف اکتوبر 2022، جنرل قمر جاوید باجوہ held a long meeting with Salman Iqbal, the owner of the ARY News. What was the agenda for that meeting؟ انہوں نے کہا ہے کہ جی آرمی چیف جو تھے ان کی جو ملاقات ہوئی تھی وہ سلمان اقبال سے ہوئی تھی، تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس میٹنگ میں انہوں نے کیا بات کی، ایجنڈا کیا تھا. اب دیکھیں، بات یہ ہے کہ کیا ان کو یہ پوچھنے کا حق ہے، کیونکہ جنرل باجوہ نے جب وہ میٹنگ کی اس وقت وہ آرمی چیف تھے، تو کیا اس وقت کے آرمی چیف کی جو میٹنگ ہوئی اس کے اگر کوئی پوائنٹس ہیں وہ سامنے لائے جا سکتے ہیں کسی کے پوچھنے پر. لیکن آپ یہ بات یاد رکھیے کہ یہ جو انہوں نے سوالات بھیجے ہیں یہ ایک پروسیجر ہوتا ہے. یعنی آپ جب انویسٹیگیٹو سٹوری کرتے ہیں اور آپ کسی کے متعلق کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ پہلے کرتے ہیں کہ اس کا رائے لے لیتے ہیں کہ بھئی میں یہ سٹوری لانے لگا ہوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے کلیئر کر دیں جو میرے سوالات ہیں، تو میں آپ کو سوال بھیج رہا ہوں، آپ مجھے اس کا جواب دے دیں. اس کا جواب ابھی تک انہوں نے ڈی جی ایس پی آر نے نہیں دیا. دوسرا سوال ان کا کیا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ if anything about the late journalist Arshad Sharif discussed during the meeting.
This question is important because Arshad was doing critical vlogs against the COS at that time. अब उन्होंने जो ट्वीट की उसमें उन्होंने ये कहा, अरशद शरीफ के कत्ल से तकरीबन 2 हफ्ते पहले न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में होने वाले मुख्तलिफ वाक़यात और मीटिंग्स के पस मंज़र में कुछ सवाल DGISPR को भेजे गए। अब तक जवाब नहीं दिया गया। रिपोर्ट शाया होने में अभी वक्त है। अगर जवाब दिया गया तो इसको मनवन शाया कर दिया जाएगा। जैसे जवाब देंगे वो हम पब्लिश कर देंगे, लेकिन अगर नहीं दिया गया तो वो अपनी स्टोरी ले आएंगे। अब ये स्टोरी, ये सवालात पढ़ के तो ऐसा ही महसूस हो रहा है कि ये जो वो अब जो रिपोर्ट करने लगे हैं वो है अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से। अब आप ये भी जानते हैं कि इससे पहले कई एक बातें हो चुकी हैं, यानी इल्ज़ामात एक दूसरे के ऊपर लगते रहे कि जनाब इनको तो जो है अरशद शरीफ को इसने कत्ल करवा दिया, यहाँ तक आ गया इसको कत्ल कर। ओपोनेंट्स ना जो एक दूसरे के खिलाफ जो बात कर रहे थे, जो PTI है उसकी तरफ से एक जो नैरेटिव नज़र आया वो ये था कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट ने जो है उस वक्त आर्मी चीफ के खिलाफ वो बात कर रहे थे तो उन्होंने उसी वक्त वो मारे गए, किसने मरवा दिया। फिर दूसरी तरफ से ये कहा गया कि ये तो क्योंकि इमरान खान ने ही उनको बाहर जाने के लिए कहा था और सलमान इकबाल ने ही उनको बाहर भिजवाया और वो वहाँ पर जाकर सलमान इकबाल के पास रहते रहे शायद दुबई में, और उसके बाद केन्या भिजवाने में भी जहाँ पर वो रह रहे थे उसमें सलमान इकबाल के ऑफिस के लोग वहाँ पर थे उनके साथ, खुर्रम और वकार। तो ये तो सीधा सीधा जो ताल्लुक है वो सलमान इकबाल से बनता है, ये भी बात कही गई। तो यानी एक दूसरे के खिलाफ। तो इस वक्त ये सवाल किए जा रहे हैं, तो क्या इसका ये मतलब लिया जाए कि जो नई स्टोरी है अहमद नूरानी की वो इसके ऊपर है कि जो अरशद शरीफ का कत्ल है उसके कुछ शवाहिद, उसकी कुछ क्या उनको एविडेंसेस मिली हैं, क्या उनको कुछ ऐसा कोई क्लू मिला है कि उसको कत्ल किसने किया है। और वो जो इस सवाल पूछ रहे हैं आर्मी चीफ के सिलसिले में अमेरिका में कि उन्होंने कोई जब सलमान इकबाल से बातचीत की तो क्या उनके हवाले से बातचीत की, यानी कि देखें वैसे इसको इस तरह अगर लिया जाए, हाँ ठीक है, अगर अरशद शरीफ के हवाले से बातचीत कोई हुई है तो उसको तो बता देना चाहिए, लेकिन उन्होंने उसमें विजिट में क्या बातें की ये तो सब कुछ नहीं बताया जा सकता। लेकिन देखते हैं कि ये खबर किस तरफ जाती है और कहाँ तक पहुँचती है। अच्छा, इसी के साथ मैं आपको, अब ये जो 2 खबरें थी ये थी हमारे साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा के हवाले से, वो दोनों खबरें मैंने आप तक पहुंचा दी। एक और खबर है, और खबर ये है कि जो आजम स्वाति जिनको पकड़ के मार लगाई गई थी, ठुकाई की गई थी, यानी कि काफ़ी ज़्यादा उन्होंने कहा कि मेरे साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती की गई, उसके बाद फिर ये हुआ कि उनकी अहलिया के साथ कहा गया कि एक वीडियो वायरल हो गई है, निकाल दी गई है, जिसके ऊपर वो रोते हुए भी दिखाई रही है। उन्होंने अब ये किया है कि ट्विटर पर उन्होंने बाकायदा बहुत बड़ी बड़ी गालियाँ लिखी हैं कुछ जो फौजी एहलकार हैं उनके हवाले से, यानी कि कुछ बिग ऑफिसर्स जो हैं, बिग गन्स जो हैं, उनके लिए उन्होंने नाम ले लेकर उनको गालियाँ दी हैं, जिसमें कि जनरल आसिम नसीर, वो जो इमरान खान कहते हैं मिस्टर वाई, मिस्टर एक्स, अगर अब तो वो नाम लेते हैं, वो आप जानते हैं, डर्टी हैरी वो कहते रहते हैं, वो सब जानते हैं। तो अब आजम स्वाति की तरफ से तो वो वाले नामों से बढ़कर अब उन्होंने बाकायदा जो के अल्फाज, ख़राब अल्फाज, गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, वो अल्फाज लिख दिए हैं इन के नाम ले लेके। मैं मेजर जनरल फैसल नसीर के खिलाफ हर कानूनी इखलाकी फोरम को इस्तेमाल करूंगा, और जैसे मैंने आपको बताया कि गालियां वगैरह भी उन्होंने लिखी हैं, कही हैं। तो देखिए इससे ये पता चलता है कि इमरान खान के साथ ही हैं आजम स्वाति। तो अगर उन्होंने अभी ये बात कही है तो इसका मतलब है कि वो आराम से नहीं बैठे, उन्होंने इसको मजीद वो एक कई स्टेप्स आगे ले गए हैं। अगर आप डायरेक्ट किसी को गालियां दे रहे हैं तो इसका मतलब ये कि आप ये कह रहे हैं, एक तो ये बात है कि वो ये कहते हैं कि उनके पास उनके साथ जब सब कुछ हो ही चुका तो फिर उनको चुप करने की क्या ज़रूरत है, फिर तो वो भी अपने साथ सब कुछ कर देंगे, क्योंकि जिससे वो डरते हैं लोग वो तो सब कुछ उनके साथ हो गया, तो फिर वो उसको रिवील करेंगे। लेकिन इस टाइमिंग में, टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि जिस वक्त जो प्रोटेस्ट है वो पिंडी में पहुंच रहा है, GHQ के सामने जो है वो धमकी दी गई है कि वहाँ पे हम करेंगे, धरना करेंगे, तो ऐसे वक्त में आजम स्वाति का ये बयान हो सकता है कि वो ये बता रहा हो या ये हिंट दे रहे हो, ये एक तरह से हिंट के तौर पे भी लिया जा सकता है कि इमरान खान, इसका मतलब है कि आगे जो टकराव की सूरत हाल है उसको बढ़ाएंगे, वो आराम से नहीं बैठेंगे, बल्कि अब उनकी स्ट्रेटजी ये होगी कि फड़ लो, ना जान दो, पकड़ लो, धकड़ लो, वगैरह वगैरह। एक तरफ हुकूमत के मुतालिक वो ये कह रहे हैं कि हमारी जो है हमारे लोगों को पकड़ा जा रहा है, हमें डराया धमकाया जा रहा है, क्योंकि ये कहा शेख रशीद ने कहा है कि हमें जान से मार देने की धमकियां दी जा रही हैं सब, क्योंकि पुलिस ने ये कहा है कि इमरान खान जो हैं वो ना निकलें और वो अपने जो है बुलेट प्रूफ पहने, जो लवाजमात हैं सिक्योरिटी के वो सारे पूरे करें। उसी वक्त कहा जाता है जब आपकी जान वगैरह को खतरा हो। और होम मिनिस्टर ने यह भी कह दिया है कि अगर पिंडी में उस गैदरिंग में कुछ हुआ, प्रोटेस्ट में कुछ हुआ, तो इसकी जिम्मेदार PTI होगी और उसको ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अब तो बिसात लपेटने का टाइम भी निकल गया। अब ये सब क्यों हो रहा है? क्या अभी भी खान साहब चाहते हैं कि बिसात लिपट जाए? और लिपट सकती है, आने वाले दिन बताएंगे। ऐसा मुझे तो नहीं लग रहा, लेकिन देखते हैं कि आगे क्या होता है। इजाज़त दें, दोबारा आपसे मुलाकात होती है।